और जनरल मरीम साहबा हुणे मां बन के बच्चे खाने जे वो जेडे जेलों च गए जे वो तुहाडे बच्चे नहीं जेडे मरवाए ने तुसीं आ तुहाडे बच्चे नहीं सन फिट्टे मूँह तेरा की लोगों नूं फुद्दू बनाण टुरी है लानतन औरते हर वेले झूठ बोलती रहनी कुछ शर्मो हया कर 47 ते तू आई ही है किसी वेले भी झटका लग सकता तेन तो कुछ शर्म कर डैन औरत मां बनन टुरी है तू मां है इन्ने बच्चे मरवाते ही बेटा मुझ तेरा खोती औरत बेशरम औरत बेगैरत औरत जिले शाह का तवा नौज बिल्ला जिले शाह वर्गे इंसान की कतल लानतन औज़ बिल्ला मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई हुआ सिपा सलार गोली तो तू चला ली है तेन दसने तू ही है शहबाज शरीफ मोहसन नकवी आ रहा है वड्डा पैगाम लैके सिपा सलार जी तुहाडे वास्ते देखो तुहाडा हाल की हुंदा उत्थे ते तस्वीरां लुआ के चला गया वा बेइज्जत हो के क्योंकि किसी ने उन्होंने ना कोई लिफ्ट कराई है ना तो कोई इस काबल हैगा सी उन्होंने कोई लिफ्ट कराई जाती आई जे गल समझ तुसीं आप भी आंदे तो तुहानूं भी किसी ने नहीं सी करानी। जिन जान पाकिस्तान जी 4 बंदे जे जिन्हों ने पाकिस्तान नूं बर्बाद किया उन्होंने 4 दे नां सुनो। सब तो पहला नां अतर मिनल्ला जिसले इन्हें बगैरत दे बच्चे ने नवाज शरीफ नूं 50 रुपए के स्टाम्प के उत्ते इथों कढ़िया ना उस वेले बाजवा अमेरिका का दौरा करके जो बाइडन की हुकूमत आ चुकी सी यह सारा प्रोग्राम बन चुका है रजीम चेंज का। जिन जान पाकिस्तान जी उस तो बाद प्लैनिंग सी ए सैकेंड पार्ट प्ले किया वो कौन साहब सन मंसूर अली शाह साहब बड़े वड्डे बगैरत ने इन्होंने की किया सी इन्होंने यह किया कि काजी फस गया है मनी ट्रेल कोई अज तक नहीं दे सके तो सीधा सीधा वो फारग सी इन्होंने उन्हें शैल्टर दिता काजी नूं शैल्टर देने वाला मंसूर अली शाह जे क्योंकि नैक्सट हैगा सी काजी तो बाद तो इन्हें डायरैक्ट बनना सी अगर काजी नूं कुछ होंदा ते सजा होंदी तो मुस्तहिक सी सजा का इन्होंने अपने आप नाल गद्दारी की नाल मुल्क नाल गद्दारी की है तो इन्हों को करवाई गई या इन्होंने की वो एडी केड़ी गल नहीं सी सरेआम आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि साडे नाल ज्यादती हो रही कौम तुहाडे नाल उठ के टुर पैंदी सारी वुकला बरादरी तुहाडे नाल टुर पैंदी तुसीं 50 रुपया के स्टाम्प के उत्ते उन्हें बाहर कढ़ दिता हैसीयत दलीया ते लानत ओपन एंड शैड केस है ने ਉਹਦੇ किथे उन्हें मनी ट्रेल पेश की ईवन फील्ड के मेफेयर फ्लाइटा की किथे है जिन जान पाकिस्तान जी दसो को पेश कर सके ने अज तक एक दिन पहले वो फर्दे जुर्म आयद हो रहा वै उन्होंने वजीर आजम बनाता ऐसे बगैरत ने जेडे आर्मी चीफ साहब ने उस तो पहले जेडे सन वो भी उस तो वड्डे बगैरत सन तो उन्होंने तो वड्डे बगैरत ने यह बगैरतां दे हत्थ हुकूमत आई है जिन जान पाकिस्तान जी। वो एक खोता साहब आए सन खोसा साहब किथे के चले गए ने उस तो बाद एक होर आया सी वो बगैरत आदमी जिन्हें रात को 12 बजे अदालत ला ली सी। इन्होंने की किया पाकिस्तान नाल ना रजीम चेंज होंदा ना पाकिस्तान बर्बाद होंदा। जिन जान पाकिस्तान जी मुहत इलाज शैल्टर बने रोटी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੀਤ ਪੈਣੀ ਸੀ कि हर शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਬੇ ਹਸੀਅਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੰਗਰਖਾਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸਨ क्योंकि पाकिस्तानी कौम हैगी तो सखी है जरा किधरे कोई गल होंगी 1 सैकेंड नहीं लाते अपना ये कोई शक नहीं गा लेकिन बेचारे मजबूर कर दिता इन्होंने हुण सफेदपोश आदमी जेडे किसी को दे सकते सन हुण किसी को लैण वास्ते मजबूर ने इन्होंने वो काम किया। तो जिन जान पाकिस्तान जी सब तो वड्डा ये हथ अतर मिनल ला है
ਜਿਹਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਵਟਿਆ। ਬਗੈਰਤ ਘੂਏ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਚੂਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ? ਰੋਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰਾ ਬੈਂਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ 'ਚ। ਮਨੀ ਟਰੇਲ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੁੰਮੇ ਬਣ ਕੇ, ਮਾਸੂਮ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਖੋਤਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਲ, क्योंकि आप करप्ट ने। है जो ऐसी कोई गल नहीं की, कोई दूध का धुला हुआ एक भी नहीं है। ये मेरी बात आप याद रखें। पैसा सब नूं चाहिए। जिन जान जी बच्चों का मुस्तकबिल नहीं इन्होंने बनाना। उस तो बाद रिटायरमेंट तो बाद इन्होंने की करना? रहना सब काजी दौड़ गया ना, खोसा भी दौड़ गया। उस तो बाद जिहड़ा की उहदा नाम है यार, मेरे जेहन च ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਬਗੈਰਤ, ਜਿਹਨੇ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਆ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਐਸ ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖੇਡ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 70,000 ਅਰਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਟੀਂਡਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਫੁਰਤਬਾਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਹਾੜੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਸਣਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੰਦਮ ਚੋਂ ਲਾ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ, ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ, ਸਰੇਆਮ ਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈ ਆ। ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 4,000 ਰੁਪਈਏ, ਇਹ 250 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਆਵਾਮ, ਉਹ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਜੀ ਪਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਿਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੱਜ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਐਸੀ ਬਗੈਰਤ ਔਰਤ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਦਲੀਆ ਫਾਰਕ ਸਾਰੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਇਨ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਾ ਲਵੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਰਾਈਜ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰਾਈਜ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਵੱਢ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਕਾਤ ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨੇ। ਲੋਕ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਾਜੇਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਾਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਨੇ। ਜਿਸਲੇ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ, ਡਾਕੂਆਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੰਮ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਰੇ ਬੱਬਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਆਵਾਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰਾਈਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਰੁਕਨ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਤੇ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਜੇ ਜ਼ਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਘਟਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਲ 'ਚੋਂ ਜ਼ਕਾਤ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਖੁਦ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਕਾਤ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ
ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਦਕ ਪੂੜੀ ਹਲਵੇ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਫ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੇਫ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਸਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕੱਢੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬਰਾਨਤ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਲਗਿਰਾ ਦੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਟਿਫਨ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਬੂਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚੋਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੜਕੜਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਵੋ। ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਕੀ ਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਗਾ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਜੋ ਗਏ ਸਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਡੱਬਾ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਬਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲ 'ਚੋਂ ਜ਼ਕਾਤ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਕਾਤ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਤੌਬਾ ਨੌਜ਼ਬਿल्ला ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ। ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਕਾਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਦੁਨੀਆ 70 ਆਖਰਤ। ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਖਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਜ਼ਕਾਤ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੋ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇਗਾ ਜੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਰਦੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਰਾਇਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੇਰੇ ਬੱਬਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰੋ, ਮੁਲਕ ਸੰਵਾਰੋ, ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ, ਯੈਲੋ ਕੈਬ ਦੇ ਖਾ ਗਏ, ਮੁਲਕ ਸਵਾਰੋ ਦੇ ਖਾ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਟੁਰੀ ਹੈ ਡੈਣ, ਇਹ ਅਖੀਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਇਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰੁਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈਪੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਧ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰੋਦਨ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਡੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਖਾਂਦੀ, ਸਭ ਖਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਰਮਿਨ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯਹੀਆ ਫਰੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੋਸਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਮਰ ਬੰਦਿਆਲ, ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਉਮਰ ਬਦਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ ਜਾਨ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਥੱਬੀਆਂ ਵੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ। ਇਹੋ ਹੀ ਆਰਮੀ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੱਬੀ ਲਿੱਤੀ ਉਹ ਕਹੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਆਲਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਵੇ। ਯਾਰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਫਰਮਾ